Hello, welcome back to my English talk, and today's talk on basically from a poem. This is a poem from the NCERT text, The First Flight. It is under the syllabus of class 10th standard of CBSE and obviously of TBSE also. This is a poem named Dust of Snow, written by Robert Frost. This is a very beautiful poem. The poem is very short, but it is immensely significant in terms of its subject matter and also its thematic presentation. So, let's at first recite the poem along with its meaning, and after that, I'll explain the major events or major contents of the poem on which the poet wanted to convey the messages or the thematic presentation what the poet wanted to convey. Before reciting the poem, let me introduce Robert Frost very briefly. Robert Frost is basically an American poet. We may call him nature poet, but exactly he is not a nature poet like our Pallikabi Jasimuddin. He is somehow different in this respect. Robert Frost is most influential poet of 20th century. He is from America, means United States of America, and he wrote on the topic on ordinary lives of rural America and also the ordinary things of nature, whatever we called the natural aspect or natural phenomena. He was also awarded with Pulitzer Prize 4 times. He got this prestigious prize award 4 times for literature. So now we'll recite the poem, the most significant poem of Robert Frost. This is obviously this is obviously Dust of Snow. This is a very short poem. The poem contains only 8 lines, but these lines are also very simple and short, but the poem is very insightful in its theme and in its setting and also in its presentation. So let's recite the poem. The name of the poem is Dust of Snow, written by Robert Frost. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. ফার্স্ট স্ট্যাঞ্জাতে কবি বলছেন যে দ্য ওয়ে এ ক্রো শুক ডাউন অন মি দ্য ডাস্ট অফ স্নো ফ্রম এ হেমলক ট্রি। আমার পথিমধ্যে যখন আমি পথ চলছিলাম এই সময় হঠাৎ করে একটা কাক, একটা ক্রো সেই করে আমার উপর জেড়ে দিল বরফের পিসেস বা বরফের টুকরোগুলো আমার উপর জেড়ে দিল ফ্রম এ হেমলক ট্রি, একটা হেমলক গাছ থেকে। নেক্সট স্ট্যাঞ্জাতে কবি বলছেন হ্যাজ গিভেন মাই হার্ট এ চেঞ্জ অফ মুড। আর এই ঘটনা আমার মনকে চেঞ্জ করে দিল, আমার মুড চেঞ্জ করে দিল। অ্যান্ড সেভ সাম পার্ট অফ এ ডে আই হ্যাড রিউড, এবং আমার দিনের বাকি সময়টা সেভ করে দিল, আমার বাকি সময়টা বাঁচিয়ে দিল। লেটস এলাবোরেট দ্য ইনসিডেন্ট অফ দ্য পোয়েম। তো প্রথম স্ট্যাঞ্জাতে কবি বলছেন যে একটা কবির যাওয়ার পথিমধ্যে একটা কাক গাছ থেকে, হেমলক গাছ থেকে কী করেছে, হেমলক গাছ থেকে গাছে বসা ছিল। ওই গাছ, দ্য ট্রি ওয়াজ কভার্ড উইথ স্নো or frost, and due to the sitting of the crow, the pieces of dust fell down on the poet. মানে কাক যখন গাছে ছিল, গাছের মধ্যে নাড়াচাড়া করছিল, যার ফলে কবির উপর ডাস্ট অফ স্নো, তুষারের টুকরো বা বরফের টুকরো কবির উপর এসে পড়লো একটা হেমলক গাছ থেকে। হেমলক ট্রি, এ পয়জনাস ট্রি। নেক্সট দিন যাতে কবি বলছেন যে এটা পড়ার দরুন কবির মনের যে সেটিং ছিল, দা মনের অবস্থা ছিল, স্টেট অফ মাইন্ড ছিল বা মুড যেভাবে ছিল এটা চেঞ্জ হয়ে গেল, এবং তার বিরক্তিকর মুহূর্ত বা যে তিনি রিগ্রেটে ছিলেন, হি ওয়াজ ইন এ ভেরি ডিপ্রেসড মুড, দ্যাট ডিপ্রেসড মুড গেট চেঞ্জড বাই দ্য ফলিং অফ ডাস্ট অফ স্নো অন দ্য পয়েট। আমরা যদি এই কবিতাটা দেখি তাহলে এক্সটার্নালি দিস ইজ এ ভেরি শর্ট পোয়েম উইথ এ ভেরি
externally this is a very short poem with very simple meaning, but if we think it insightfully, then we find some more inherent or some much more depth within the words of the poet. এই জায়গাতে কবি দেখেছি দ্য সেটিং অফ দ্য পোয়েম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হেয়ার। এই জায়গাতে সেটিংয়ের মধ্যে কী আছে, সেটিংয়ের মধ্যে একটা হ্যামলক ট্রি আছে। দেয়ার ওয়াজ এ হ্যামলক ট্রি ইন দ্য সেটিং অফ দ্য পোয়েম অ্যান্ড হ্যামলক ট্রি ওয়াজ ফুলি কভার্ড উইথ স্নো। হ্যামলক ট্রিটা একদম বরফে আবৃত। ইন সাচ এ সিচুয়েশন এ ক্রো কেম টু দ্য হ্যামলক ট্রি অ্যান্ড সিটেড অন দ্যাট। একটা কাক এসে হ্যামলক ট্রিতে বসেছিল এবং এটার উপর বসেছিল, বসে নাড়াচাড়া করছে, কবির উপর বরফের টুকরো পড়েছে যার দরুন। তাহলে যদি আমরা দেখি সেটিংটা, যদি আমরা দেখি তাহলে সেটিংয়ে দেখতে পাই আমরা এখানে নেগেটিভ আসপেক্টগুলোকে কবি বাছাই করেছেন। ক্রো, কাককে আমরা নেগেটিভ একটা আসপেক্ট হিসেবে দেখি। ক্রো ইজ এ ব্যাড ওমেন, ইট ইজ এ সাইন অফ ব্যাড ওমেন, বা যে কোনো সংকেতের ইঙ্গিত দেয়। ইটস দ্য সিম্বল অফ ডেথ, সিম্বল অফ ডার্কনেস, গ্লুমিনেস, মৃত্যুর সিম্বল বা ওই ধরনের কোনো বাজে লক্ষণের সংকেত, এটা নেগেটিভ আসপেক্ট ক্রো। সিমিলারলি হেমলক ট্রি ইজ অলসো এ নেগেটিভ আসপেক্ট অফ নেচার। আর যদি আমরা দেখি হেমলক ট্রি একটা পয়জনাস ট্রি, একটা বিষাক্ত ট্রি। হেমলক গাছের বীজ বা পাতা বা যে কোনো পার্টস গেলে মানুষের মৃত্যু হয়ে যেতে পারে বা মৃত্যু হয়। তো হেমলক ট্রি ইজ অলসো এ পয়জনাস অবজেক্ট অফ নেচার অ্যান্ড the frozen atmosphere is also a somehow negative. Frozen, we like spring rather than the frozen winter. So I can say that both the three aspects chosen by Robert Frost are negative. By choosing three aspects, negative aspects of nature, he wanted to give us a much more positivity of life. অ্যাকচুয়ালি আগে আমি বলেছিলাম যে রবার্ট ফ্রস্ট বেসিক্যালি অর্ডিনারি লাইফ এবং অর্ডিনারি জীবন নিয়ে কবিতা লিখেছেন, একদম রুরাল সেটিংয়ের কবিতা লিখেছেন। আমরা অনেক কবিতা আগে স্টাডি করেছি রবার্ট ফ্রস্টের একটা কবিতা ছিল, আমরা অনেক আমাদের স্টুডেন্ট লাইফে আমরা স্টাডি করেছি, অ্যান্ড মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ, স্টপিং বাই ওয়ার্ডস অন এ স্নো ইভিনিং। This is a very famous poem by Robert Frost. We studied during our school time. আমি সংক্ষেপে বলতে চাইছি যে ডাস্ট অফ স্নো এর মাধ্যমে কবি বেসিক্যালি যে সুপারস্টিশিয়াস নেচার অফ হিউম্যান বিইং, মানুষের যে কুসংস্কার জন্য নেচারকে তিনি তুলে ধরতে চাইছেন। যে মানুষ অনেক সময় ভাবে যে অনেক জিনিস মানে নেগেটিভ, ন্যাচারাল অনেক জিনিসকে নেগেটিভলি নিয়ে মানুষ। যেমন আমরা যখন যাওয়ার পথে কোনো বিড়াল আমাদেরকে ক্রস করে, তখন আমরা অনেকটা আমাদের সমাজে আছে, যদিও অনেকে বিশ্বাস করে না বা আমিও এটাতে বিশ্বাস করি না, যে একটা বিড়াল গাড়ির সামনে দিয়ে চলে গেল বলে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার যে সম্ভাবনা, এই ধরনের আরও অনেক কুসংস্কার আছে, সুপারস্টিশন আছে। যেমন আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে হাঁচি দেওয়ার সাথে নেগেটিভিটির যে সাইন বা সিম্বল খুঁজি আমরা, যেটা ব্যাপার আছে। তারপর অনেকে কিছু নাম্বার আছে ওইগুলোকে নেগেটিভ মনে করি, আবার কিছু নাম্বারকে লাকি মনে করি। তো এই ব্যাপারগুলো একটা বিষয়গুলো আছে, যে বিষয়গুলোকে কবি হিট করতে চাইছিলেন। অ্যাট দ্য টাইম, ডিউরিং the time of Robert Frost, in America, all such things are treated as negative aspects of nature. তো কবি এই কবিতার মাধ্যমে দেখিয়েছেন আমাদেরকে নেগেটিভ আসপেক্টস অফ নেচার, প্রকৃতির নেতিবাচক উপকরণগুলা, ঘটনাগুলা কবিকে কীভাবে পজিটিভিটির দিকে নিয়ে গেছে, কবির মনকে কীভাবে পজিটিভিটির দিকে নিয়ে গেছে। কবি এই ধরনের একটা ব্যান্ড অফ মাইন্ড ছিল যে হয়তো বা হ্যামলক ট্রি বা পয়জন, ক্রো, সবগুলার সাথে কবির মিল হচ্ছে। Primarily due to the influence of society, due to the influence of popular culture or people, the poet might have thought that these things are negative, but he really overcome such superstitious nature of human being. তিনি ওই ধরনের হিউম্যান বিংয়ের সুপারস্টিশিয়াস নেচারগুলো থেকে তিনি উঠে আসতে পেরেছিলেন। উঠে এসে তিনি দেখিয়েছেন, কবিতার মধ্যে তিনি দেখিয়েছেন যে ওই বিষয়গুলা আদৌ আমাদের সাইকোলজিক্যালি আমরা ওই বিষয়গুলোকে মেনে নিয়েছি, মেনে নেওয়ার দরুন ডিউ টু আওয়ার ফলস বিলিফ we just think all those things are negative aspects of nature, but if we consider those things are positive, then it will bring positivity in our life.
And in the poem, Robert Frost very beautifully showed us how the negative aspects of nature such as crow, hemlock tree and frost and the dust of snow made him changed, his mood changed to involve himself in more positivity and more creativity in the later part of his day. তো এই কবিতার মধ্যে আমরা দেখেছি যে কবি খুব ডিপ্রেসড মুডে ছিলেন, বিষণ্ণ মুডে ছিলেন, তার সারাটা দিন বাজে যাচ্ছিল। হঠাৎ করে তিনি এই বাজে যাওয়ার দরুন তিনি আবার ভিউ করছিলেন যে নেগেটিভ আসপেক্ট থেকে হঠাৎ হ্যামলক ট্রি থেকে একটা ডাস্ট অফ স্নো পড়ে তার মুড চেঞ্জ হয়ে গেল, তিনি পজিটিভিটির দিকে ফিরে গেলেন। হি টার্নড হিমসেলফ ব্যাক টু পজিটিভ অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড তার দিনের বাকি সময়গুলো খুবই পজিটিভ হলো। হিজ ডিপ্রেসড মুড গট চেঞ্জড ইন্টু হ্যাপিনেস অ্যান্ড happy mood, and by the way he saved the remaining part of his day, his time by involving himself in very fruitful, very innovative and very productive activities. তিনি দিনের বাকি সময়গুলা খুবই প্রোডাক্টিভ ভালো কাজকর্ম করে কাটিয়ে দিলেন। তাহলে আমরা এই কবিতা থেকে শিখলাম যে রবার্ট ফ্রস্ট প্রকৃতির নেগেটিভ আসপেক্ট বা নেগেটিভ বিষয়বস্তু, নেগেটিভ জিনিস দিয়ে আমাদেরকে অনেক পজিটিভিটি শিখিয়ে দিয়েছেন, যেটা আমরা নেগেটিভলি নেই ওইগুলোর থেকে পজিটিভিটি তিনি বের করেছেন বলতে এইটার মধ্যে মেসেজ লুকিয়ে আছে, যে এই কবিতার মধ্যে মেসেজ লুকিয়ে আছে যে আমাদের প্রকৃতিতে বা নেচারে ছোট্ট ছোটো জিনিসগুলো অনেক সময় আমাদেরকে বড় বড় ইনফ্লুয়েন্স বা বড় বড় আউটকাম দিয়ে দিতে পারে, যেগুলো আমরা ভালোভাবে চিন্তা করি না বা অ্যানালাইটিক্যালি বা ইনসাইটফুলি আমরা থট করি না যে ন্যাচারাল কিছু অবজেক্টস বা ন্যাচারাল যে ফিনোমিনন এইগুলোর মধ্যে অনেক মহত্ব লুকিয়ে আছে। তো এটাই এই কবিতার মূল বিষয়বস্তু, যে আমরা যদি কোনো জিনিসকে নেগেটিভলি নিই তাহলে এটা থেকে শুধু নেগেটিভিটি পাবো, আর নেগেটিভ আসপেক্টই অনেক সময় যদি আমরা পজিটিভিটি নিয়ে পজিটিভলি আমরা ইউজ করতে পারি তাহলে আমরা সাইকোলজিক্যালি উইল গেট motivation from such aspects of nature, and also superstition make us very very bad in bent of mind and superstition leads us to darkness and it obstruct us to do many more good things in life. This is all about the message of the poem The Dust of Snow, written by Robert Frost. I think the subject matter of the poem is clear to you. তাহলে বেসিক্যালি আমরা শিখলাম এই কবিতা থেকে যে প্রকৃতির কিছু বিষয়াদি আছে যেগুলা প্রকৃতির ছোট্ট ছোট্ট জিনিসের মধ্যে অনেক বড় হিলিং ক্যাপাসিটি, ইন্সপায়ারিং ক্যাপাসিটি, মোটিভেটিং ক্যাপাসিটি আছে, এটা আমরা জানতে পারলাম এই কবিতা থেকে। আমাদের লাইফের মোড চেঞ্জ করে দিতে পারে, আমাদের জীবনের দিশা চেঞ্জ করে দিতে পারে কিছু কিছু আসপেক্ট, যদি আমরা সব আসপেক্টের মধ্যে পজিটিভিটি খুঁজে পাই। দ্যাটস অল অ্যাবাউট দ্য মেসেজ অফ দ্য পোয়েম given by Robert Frost through this poem Dust of Snow. That's all much for today. Thank you very much for watching.